السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبید اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اکانومی۔ دوستو آج میں آپ کو جس بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جان ملٹن کی یہ بک پیراڈائز لاسٹ۔ دوستو یہ ایک پوئم ہے جو تقریباً 10 سے 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ویسے تو اس کی جلدیں غالباً 9 تھیں، اس کے بعد اس کو بڑھایا گیا اور اس کو 11 سے 12 جلدوں پر اس ایک ہی نظم کو محیط کیا گیا۔ اصل میں یہ اس جو یہ پوئم ہے اس کو ایپک کہا جاتا ہے۔ ایپک سے مراد ایک لانگ نیریٹو پوئم ہوتی ہے جس کو اردو میں رزمیہ شاعری کہا جاتا ہے۔ جیسے رزمیہ شاعری کے اندر ہمارے اقبال نے ایک رزمیہ نظم لکھی جیسے شکوہ جواب شکوہ، اور اس طرح کی جو لمبی نظمیں جس کو یعنی کہ ایپک جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کی فرسٹ جو ہے وہ 16 لائنز کی ایکسپلینیشن کر کے سناؤں گا۔ یعنی یہ جو فرسٹ اگر ہم اس کے 26 لائنز کو دیکھیں تو پہلی 16 لائنز کا جو ہے یہ ایک ہی سینٹنس بنتا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کو کیونکہ آپ پریشان ہوں گے کہ یہ فقرہ کب کہاں مکمل ہو رہا ہے، تو اس کا معنی سمجھنے میں تھوڑی سی بچوں کو مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ فرسٹ 16 لائنز جو ہیں یعنی کہ آف مینس فرسٹ ڈس اوبیڈینس سے لے کر یہ یٹ ان پروز اور رائم، یہ یہاں تک جو ہے اس کی ایک ہی سینٹنس بنتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پیراڈائز لاسٹ کی، یعنی کہ جنت سے انسان کو کیسے نکالا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تاریخی واقعات کی طرف ہمیں اشارے ملیں گے، بہت ساری ہمیں اس میں تلمیحات ملیں گی، سملیز ملیں گی۔ جیسے فار ایگزامپل کہ فرسٹ ڈس اوبیڈینس ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا بیک ان ود دا ہسٹری کہ فرسٹ ڈس اوبیڈینس کون سی تھی، وہ جو فاربیڈن ٹری تھا وہ کون سا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے فاربیڈن ٹری کا۔ تو اس طرح کی کوئی پہاڑیوں کے کئی چوٹیوں کے نام آئیں گے تو پھر ہمیں پیچھے ان کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے یہ جو فرسٹ جو 16 لائنز ہیں یہ اس حوالے سے تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن یہ جو فرسٹ 16 لائنز ہیں یہ اصل میں یہ اس پوری پوئم کا جو ہے وہ پرولوگ ہے۔ پرولوگ سے مراد جب بھی کوئی بڑی نظم یا کوئی کتاب جب کبھی لکھتے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کا ایک پرولوگ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک ابتدائیہ دیا جاتا ہے کہ ہم آگے آنے والے اس نظم یا اس کتاب کے اندر کہنے کیا جا رہے ہیں، وہ کیا بات ایسی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلی جو کچھ لائنیں ہیں یہ اصل میں وہی پرولوگ ہے کہ ملٹن اس میں یہ بتا رہا ہے کہ آیا اس پیراڈائز لاسٹ میں آگے کیا بتاؤں گا۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس پوری پیراڈائز لاسٹ کو ایک پیراگراف سمجھیں، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اس پیراگراف کا جو اوپر پہلا جو سینٹنس ہوتا ہے وہ ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم نے اس پورے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کو اگر ہم نے ایک پیراگراف سمجھا ہے تو یہ جو فرسٹ 26 غالباً لائنز ہیں یہ اس کا ایک ٹاپک سینٹنس بنتی ہے، یعنی کہ ملٹن اس پوری پیراڈائز لاسٹ میں کیا کہنے جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کہ جان ملٹن اس پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہمیں فرسٹ لائنز میں کیا بتانے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ لائنز ہیں اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے کہ انسان کا جنت سے زمین کی طرف گرنا، یعنی کہ جب جنت سے زمین کی طرف نکالے جانا، ایک تو اس کا یہ تھیم ہے۔ اس کے بعد جو اس میں مین بات جو جان ملٹن کر رہا ہے وہ اصل میں ایک فن کی دیوی کو یا شاعری کی دیوی کو، جس کو گریک میتھولوجی میں دا میوز کہا جاتا تھا، ویسے ایک دا میوز بک بھی ہے، تو دا میوز اس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے مدد طلب کر رہا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی اولڈ کلاسیکل گریک پوئٹس جب کوئی پوئٹری لکھتے تھے یا کچھ بھی لٹریری کوئی بھی آرٹ کسی قسم کا بھی جب وہ اس کا مظاہرہ کرنے لگتے تھے تو وہ اس فن کی دیوی سے جو ہے وہ دا میوز سے جو ہے وہ مدد مانگتے تھے۔ تو ملٹن اس فرسٹ 16 لائنز کے اندر ملٹن جو ہے وہ ایک تو انسان کا بتا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ جنت میں جب رہا کرتا تھا وہاں سے وہ زمین پر آیا، اور اس کے علاوہ وہ اس میں جو ہے وہ فن کی دیوی سے یا ہولی اسپرٹ سے یا میوز سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کریں یہ پیراڈائز لاسٹ لکھنے میں، یعنی کہ وہ تو اس قابل نہیں ہے لیکن فن کی دیوی اس کی مدد کریں اور وہ ملٹن کے ذریعے ہی یہ ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو فرسٹ 5 لائنز کو اگر آپ نے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو فرسٹ 5 لائنز کو آپ کو اس کو ایک ہی ساتھ ریڈ کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اس کو رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب آپ کو یہ پوری اس مطلب سمجھ آئے گی۔ ویسے یہ 16 لائن کا ایک سینٹنس بنتا ہے۔ تو فرسٹ 5 لائنز کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world and all our woe, with the loss of Adam, till one greater man restore us and regain the blissful seat.
اگر ہم اس کی پھر اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تھوڑی سی، یا پیرافریزنگ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر ہم کریں اردو میں، تو اس کا یہ یوں میں نے بنایا ہے کہ انسان کی پہلی نافرمانی کے بارے میں اور اس شجر ممنوعہ کا مہلک ذائقہ جو اس دنیا میں موت لے کر آیا، اور باغ عدن سے محرومی بھی، اور ہم سب کے لیے غم بھی، حتیٰ کہ ایک عظیم انسان ہمارے اس وقار کو بحال کرتے ہیں اور نعمتوں کی جگہ یعنی جنت کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر کچھ جو تلمیحات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آف مین فرسٹ ڈس اوبیڈینس، کہ انسان کی پہلی جو نافرمانی تھی وہ کیا تھی۔ وہ جب اللہ نے ایڈم اور ایو کو جو ہے وہ ایڈن گارڈن میں یا باغ عدن میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر یعنی کہ بھیجا تھا کہ گھومو پھرو، موج کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، لیکن آپ نے صرف ایک خاص قسم کا جو ٹری بتایا تھا کہ آپ نے اس خاص قسم کے درخت کے پھل کو نہیں کھانا۔ تو پھر شیطان نے جو ہے وہ ورغلایا، پہلے ایو کو ورغلایا، ہوا کو ورغلایا، تو اس نے اس پھل کو کھایا، اور بعد میں اس نے آدم کو اکسایا کہ وہ بھی یہ پھل کھائیں۔ تو اب بات ہے کہ وہ فاربیڈن ٹری کون سا تھا، اور اس کے کھانے سے ایسا کیا ہوا۔ تو وہ فاربیڈن ٹری جو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، کچھ کے مطابق کہ وہ انجیر کا درخت تھا، کچھ کے مطابق وہ سیب کا درخت تھا، اور کچھ مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے مطابق جو ہے وہ گندم کا جو ہے وہ پودا تھا، یعنی کہ گندم کا دانہ کھانے پر انسان کو سزا ملی۔ اور تو فاربیڈن فرسٹ ڈس اوبیڈینس تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جو فاربیڈن ٹری کے جو فروٹ کو کھانے پر ہوئی۔ تو وہ فاربیڈن ٹری بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور ٹری ہوز مارٹل ٹیسٹ brought ڈیتھ انٹو the world، یعنی کہ اس کے بارے میں اب یہ کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ ببلیکل تھیم ہے، یعنی بائبل سے ہی سٹوری نکالی گئی ہے، تو یہ سب کچھ بائبل کے اندر ہی موجود ہے کہ اس فروٹ کھانے سے انسان کے اندر موت واقع ہوئی۔ یعنی کہ پہلے جو تھے مین جو تھا، وہ نسل آدم جو تھی، شاید وہ بہت ممکن ہے کہ وہ امورٹل ہوتی، ان کو موت نہ آتی، جیسے اینجلز ہیں یا شیطان ہیں، یہ بھی امورٹل ہی ہوتے، لیکن اس پھل کے کھانے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ موت آ گئی۔ ایک تو موت آ گئی، دوسرا کیا ہوا کہ اس کے کھانے سے انسان کے اندر ایک غم کی، سورو کی کیفیت آ گئی، یعنی وہ جس کو یہاں اس نے بیان کیا ہے، یعنی اب پہلے انسان جو تھا وہ خوش رہتا تھا، مطلب کہ صرف باغ عدن میں، جنت میں، ظاہر ہے کہ وہ مزے کرتا ہوگا، تو کوئی کسی قسم کا غم، کسی قسم کی مصائب پریشانی نہیں تھی۔ تو اس فاربیڈن ٹری کے کھانے کی وجہ سے ایک تو مصائب پیدا ہوئے، مشکلیں، غم کی کیفیت انسان کی جسم میں آ گئی، دوسرا جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ باغ عدن سے ان کو اس کے کھانے سے محرومی مل گئی، اور جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ موت انسان کے اندر آ گئی۔ تو اگر ببلیکل سٹوری اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے کھانے سے جو ہے وہ ان کے اندر ایک لسٹ سی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے جو ہے وہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ ہوا کو کہا کہ اب اس کے نتیجے کے طور پر، اس فروٹ کے کھانے کے طور پر اب تم درد سے جو ہے وہ بچوں کو جنم دو گی، اور آدم کو کہا کہ اس کی سزا کے طور پر تم جو ہے اس کے اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کے اور اس کو کھلانے پلانے کا جو ہے وہ بندوبست کرو گے۔ تو یہ اس فاربیڈن ٹری فرسٹ ڈس اوبیڈینس کے کھانے کے، یعنی کہ فرسٹ ڈس اوبیڈینس کرنے پر یہ ہوا تھا ایڈم اور ایو کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ٹل ون گریٹر مین ریسٹور اس اینڈ ریگین دا بلسفل سیٹ، یعنی کہ یہاں پر یہ ہیرو جو ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی کہ ویلن سیٹن ہے جس نے گمراہ کیا ہے ایڈم اور ایو کو وہ ٹری کھانے پر، اور پھر اس کے بعد جو گریٹر مین، جس کو گریٹر مین کہا جاتا ہے، ویسے وہ ایز اے گاڈ لیتے ہیں جیسس کرائسٹ کو، یعنی سن آف گاڈ لیتے ہیں یہاں، لیکن گریٹر مین بھی جیسس کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے کہ ایڈم کی اس غلطیوں کو تلافی کے طور پر، اس یعنی کہ جو انسان کا، جو نسل آدم کا جو وقار گر گیا تھا خدا کی نظر میں، وہ ڈس اوبیڈینس کرنے پر، کہ وہ جیسس کرائسٹ نے آ کر جو ہے وہ وقار بحال کرایا دوبارہ، یعنی کہ عیسائی عقیدے کے مطابق کہ یعنی کہ جیسس کرائسٹ نے اپنی جان جو تھی وہ کفارے کے طور پر، انسانوں کے گناہوں کے طور پر وہ یعنی کہ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تو آگے اس کے بعد یہ تو پہلی ڈس اوبیڈینس ہوگی، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں جو ہے آگے اس کے بعد جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ فن کی دیوی سے یا میوز سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، آگے صرف وہ مدد مانگ رہا ہے، اس کے علاوہ آگے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔
Sing, heavenly muse, that on the secret top of Oreb or Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos. यानी ए रूह मुकद्दस, सिंग हेवनली म्यूज, यानी रूह मुकद्दस या फन की देवी, मुझे नगमा सिराई की हिम्मत अता कर, जैसे तूने अरब और सिनाई की उस चोटी पर गडरिये को तहरीक दी थी, जिसने पहली बार चुनिदा उम्मत को बताया कि खलाए बसीत से या खला के वसी खला से ज़मीन और आसमान पहले पहले कैसे तख्लीक किए गए। यहाँ मिल्टन ये बता रहा है कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो, या उस गडरिये ने जो है वो सबसे पहले बताया कि ये ज़मीन और आसमान कैसे तख्लीक किए गए थे। इस स्टोरी से हमें सबसे पहले जो रोशनास कराया वो शख्सियत कौन थी, वो शेफर्ड या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो यानी कि वो भी उससे एक तरह से वास्ता दे रहा है कि मुझे भी उस तरह की ताकत अता करके उनको बताने पर भी तूने ताकत अता की थी, उनको भी तूने ताकत अता की थी कि उन्होंने अपनी उम्मत यानी कि बनी इसराइल को ये राज बताए थे कि किस तरह पहले पहल ज़मीन आसमान तख्लीक किए गए। अब इसमें फिर कुछ तलमीहात हैं तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली हेवनली म्यूज़, इस चीज़ को आप जहन में रख लें। हेवनली म्यूज़ फ़न की देवी या जो शायरी की देवी, जिससे मदद तलब करते थे ओल्ड ग्रीक राइटर्स भी, और जाहिर है कि मिल्टन ने भी इससे मदद तलब की। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब और ऑफ सिनाई। असल में सीक्रेट टॉप का मतलब है कि वैसे तो टॉप चोटी, अरब और सिनाई जो है वो दो पहाड़ियाँ हैं, तो उस पहाड़ी की चोटी पर, यहाँ वो ये बात कर रहा है दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब और सिनाई, यानी उस अरब और सिनाई की चोटी पर, ये वो पहाड़ियाँ थी जहाँ पर हज़रत, क्योंकि हज़रत मूसा जो है वो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से हर वक्त हम कलाम रहते थे, तो इस चोटी, इन दो चोटियों पर भी वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। कि इस चोटी पर जो है दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, इसको सीक्रेट टॉप इसलिए कहा जाता है कि इस पर हर वक्त बादल छाए रहते थे और ये अंधेर सी एक पहाड़ियाँ होती थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और तो कोई जा नहीं सकता था, और तो कोई, तो हज़रत मूसा यहाँ पर जो है अकेले में जो है अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। असल में जो अरब है, अरब असल में ये एक बादशाह आप कह सकते हैं, या एक मिलिट्री लीडर आप कह सकते हैं, था। ये एक मिलिट्री लीडर था। तो जहाँ वहाँ पर जो है इसे बनी इसराइल के लोगों ने जो है इसको बड़ी बेदर्दी से जो है इसका कत्ल कर दिया था, क्योंकि ये जो था बनी इस्माइल में से था। तो आपको पता है कि बनी इस्माइल जो है वो हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माइल की औलाद हैं, और बनी इसराइल जो हैं वो हज़रत याकूब के जो हज़रत बेटे थे, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा जो 11 थे बेटे, उनको इसराइल कहा जाता है, और उनकी जो नस्ल थी सारी, या यहूदियों की नस्ल जो है उसको यहूदियों की नस्ल या बनी इसराइल कहा जाता है। तो वो बनी इसराइल थे। अब वो बनी इसराइल जो थे वो बनी इस्माइल की निस्बत जो है वो बड़ा वहाँ से शुरू से ही बड़ा इनसे बड़ी जेलिस होते थे, यानी बनी इस्माइल से, यानी कि हज़रत इस्माइल की जो औलाद है। तो वो अरब जो था वो असल में एक मिलिट्री लीडर था जिनको बनी इसराइल के लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, और जिस जगह पर उन्होंने उसको मारा था, कत्ल किया था, और उसको और उसकी फ़ौज को, उस जगह का नाम फिर उस अरब के नाम से अरब चोटी या अरब पहाड़ी बन गया। तो यहाँ तो पहली चीज़ दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब और सिनाई। अब एक तो पहाड़ी का जिक्र आ गया अरब, वो मैं आपको बता दिया अरब क्या है, और दूसरी है सिनाई। सिनाई असल में कोहे तूर है, या तूर सीना जिसको कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर ये वो पहाड़ी है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, और उससे जो है वो पहाड़ी जलकर जो है वो राख हो गई थी, और वहाँ से आज तक जो है हम सुरमा हासिल करते हैं। वो सुरमा यानी कि पहाड़ी इस तरह हो गई थी जैसे ये सुरमा होता है, सुरमा भी उसी पहाड़ी से ही हमें, पहाड़ी के पीसीस से, रॉक से ही हमें वो सुरमा हासिल होता है। तो सिनाई जो है वो कोहे तूर है। ये आप लोग, ये अच्छा होगा अगर आप अपने साथ बुक रख लें, और इन जो तलमीहात हैं या ये जो सिमिलीज़ हैं इन पर आप निशान लगाते जाएं और लिखते जाएं कि ये क्या है। तो अरब भी असल में एक चोटी है, सिनाई जो है वो कोहे तूर की पहाड़ी है। कि दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ अरब और सिनाई डिड इंस्पायर दैट शेफर्ड। अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है दैट शेफर्ड। शेफर्ड कौन? शेफर्ड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या मोजिस। तो वो शेफर्ड, क्योंकि वो एक उनका एक पेशा जो था वो एक शेफर्ड थे, एक गडरिये थे, तो या एक आजड़ी हम कह सकते हैं कि भेड़ बकरियां चराने वाले थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो उनका ये पेशा था। तो शेफर्ड से वहाँ यहाँ ये मुराद है हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। तो चूजन सीड से मुराद है चुनिदा कौम। तो बनी इसराइल जो है वो खुद को यहूदी, या बनी इसराइल जो है ये खुद को अल्लाह ताला की चुनिदा कौम कहा करते हैं, या अल्लाह ताला की लाडली कौम कहा करते थे। तो अल्लाह ताला की वैसे एक वक्त तक ये लाडली कौम रही भी, लेकिन बार बार इनकी नाफरमानी करने की वजह से
अब कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला का बड़ा गैज़ व गज़ब इन पर आया है, और बड़ा ही अल्लाह ताला ने इन पर गुस्से का इजहार किया है इस कौम पर, क्योंकि ये कौम जो थी अल्लाह ताला की बड़ी लाडली कौम थी, और वाकई ही ये चुनिंदा कौम थी, और इन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर हमेशा ही डिसओबीडियंस की है। तो यहाँ चूज़न सीड से मुराद है कि वो चुनिंदा नस्ल, वो चुनिंदा नस्ल कौन सी, वो बनी इसराइल की, या वो जो कौम यहूद जो है, यहूदी जो हैं, कि वो चुनिंदा नस्ल, यानी कि मुझे मेरी मदद करो अपनी, वो उनको कह रहा है, म्यूज़ को कह रहा है, एक फ़न की देवी को कह रहा है कि आप मेरी मदद करें, कि जिस तरह तुमने मदद की थी एक शेफर्ड की या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुनाई और अरब की चोटियों पर, यानी कि उनकी मदद की थी कि वो इन चोटियों पर अपनी कौम, चुनिंदा कौम को या बनी इसराइल को ये बताता कि सबसे पहले ये दुनिया कैसे वजूद में आई। समझ आई कि ये दुनिया, ये खलाए बसीत से, इस सारी खला, लामहदूद खला से ये दुनिया जो थी वो कैसे वजूद में आई। या तो इस तरह, ये अब एक मिल्टन दो वास्ते दे रहा है, एक वास्ता दे रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि तुम्हें जिस तरह तुमने उसको बताया था मेरी भी इस तरह मदद करो, या अगर वो आगे ये कह रहा है कि आगे हम रीड करते हैं, और इफ़ सियोन हिल डिलाइट थी मोर एंड सिलोज ब्रोक दैट फ्लोर fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventure song that with no middle flight intends to soar about the Ionian mountain while it pursues things unattentive yet in prose or in rhyme. या फिर वो कह रहा है कि सियोन की पहाड़ी और सिलिया की नदी तुम्हें ज़्यादा खुशी देती है, यानी या तो वो हज़रत मूसा का वास्ता दिया है कि जिस तरह उसकी मदद की थी इस तरह मेरी भी मदद करो कि मैं ये पैराडाइज लिख सकूँ, पैराडाइज लॉस्ट लिखने में मेरी मदद करो। या फिर सियोन की पहाड़ी और सिलोआ की नदी तुम्हें ज़्यादा खुशी देती है, तो उसका वास्ता दे रहा है कि उसकी जो हैकल सुलेमानी के बिल्कुल करीब बहती है, यानी वो पहाड़ी, सियोन की पहाड़ी और सिलोआ की नदी तुम्हें ज़्यादा खुशी देती है जो हैकल सुलेमानी के करीब बहती है, तो उसके वास्ते मुझे तो फिर मैं अपने इस जुर्रतमंदाना नामे के लिए तुम्हारी मदद तलब करता हूँ। यानी या तो इस नदी, सिलोआ की नदी, या इस सिहोन की पहाड़ी का वास्ता दे रहा है कि अगर तुम्हें ये ज़्यादा खुशी देती है तो इस वास्ते मेरी मदद करो कि मैं अपने इस जुर्रतमंदाना नगमे के लिए, इसके लिए तुम्हारी मदद मांगता हूँ। या जो है हज़रत मूसा के सदक़े या मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मुझे मेरी मदद करो। अब इसमें कुछ तलमीहात हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि सियोन हिल, तो ये असल में सियोन हिल जो है ये भी एक पहाड़ी है, सियोन हिल। तो इसके बाद ये सियोन हिल या सिलोआस ब्रोक जो है ये दोनों ही एक ही जगह पर हैं असल में, तो ये बिल्कुल साथ साथ हैं। तो सियोन हिल असल में एक, इसको सियोन हिल भी कहते हैं और इसको जियोन हिल भी कहते हैं। ये असल में एक चोटी है जहाँ पर यरूशलेम के अंदर है। ये यरूशलेम इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है, इस वक्त इसराइल में है ये यरूशलेम जो सिटी है, सिटी ऑफ यरूशलेम। तो इस सियोन हिल पे या जियोन हिल पर जो है सिटी ऑफ डेविड या सिटी ऑफ शहर दाऊद सबसे पहले तामीर किया गया था, उसी का नाम बाद में यरूशलेम बना था, शहर दाऊद का। तो इस चोटी के आसपास जो था वो शहर दाऊद, बड़ा तारीखी शहर है यरूशलेम, तो तीनों के लिए, मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के लिए, तीनों के लिए बड़ा मुकद्दस है। तो इस सियोन हिल पर सबसे पहले जो था वो शहर दाऊद तामीर किया गया था, ये वो चोटी है, और ये यानी कि यरूशलेम के अंदर ही है ये जो जियोन हिल या सियोन हिल इसको बोलते हैं। तो ये जियोन हिल डिलाइट थी मोर एंड सिलोआस ब्रोक, और सिलोआस ब्रोक जो है असल में ये एक नदी है। ये वो नदी है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जो ब्लाइंड लोग थे उनको, उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया करते थे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो थे बहुत से मोज़े अता किए थे। तो वो भी यानी कि अंधों को नज़र बसारत अता करना भी उनके एक मोज़ों में से था। तो यहाँ ये इस यानी कि इस सिलोआस ब्रोक या इस सिलोआ की जो नदी थी इस पर जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे लोगों का इलाज किया करते थे, तो अल्लाह के हुक्म से उनको जो है वो बसारत मिल जाती थी। तो ये वो जगह है, यानी कि कह रहा है कि अगर या तो तुम मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े, या जिस तरह तुमने उन्हें ताकत अता की, उन्होंने अपने लोगों को बताया कि ये दुनिया ज़मीन आसमान कैसे बनी, या तो इस तरह मुझे बताओ, मेरे अंदर ताकत अता करो। या अगर तुम्हें सियोन हिल या ये जो सिलोआस ब्रोक है ये नदी ज़्यादा खुशी देती है, तो जो कि बहती है हैकल सुलेमानी के नज़दीक, तो इसके सदक़े ही मुझे तुम ताकत अता करो इस मेरी जुर्रतमंदाना नगमे में। अच्छा, ओरेकल ऑफ गॉड, यहाँ एक और लफ्ज़ आया हुआ है, ओरेकल ऑफ गॉड। ओरेकल ऑफ गॉड असल में हैकल सुलेमानी को कहा जाता है, हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये टेम्पल ऑफ सोलोमन जो था ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही इसको अपनी ज़िंदगी में तामीर कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बनी इसराइल की जो है वो बनी इस्माइल से बिल्कुल नहीं बनती, और जो खाना काबा था वो बनी इस्माइल के लोगों का था। तो
बनी इस्माइल यानी कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर बनाया था। तो बनी इसराइल जो है वो खाना काबा से थोड़ा-सा, वो यहूदी या बनी इसराइल जो है वो जेलस होते हैं। इसलिए उस वक़्त बनी इसराइल के लोग जो थे वो बार-बार अपने पैगम्बरों को कहा करते थे कि हम खाना काबा की तरफ रुख करके हम जो है वो इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो इस्माइल ने बनाई थी। तो लिहाज़ा हम अल्लाह ताला की चुनिंदा कौम हम हैं, बनी इसराइल हैं। तो लिहाज़ा हमें जो है हमें एक अलग से हम अपने तामीर करेंगे खाना काबा की तरह। तो फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो वहाँ पर जो है वो टेम्पल ऑफ सोलोमन या हैकल सुलेमानी तामीर करना शुरू किया था। तो वो अपनी ज़िंदगी में तामीर नहीं कर सके थे, तो बाद में उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको जो था वो मुकम्मल किया था, टेम्पल ऑफ सोलोमन को या ओरेकल ऑफ गॉड या हैकल सुलेमानी को। तो ताकि जो यहूदी हैं वो या बनी इसराइल की कौम है वो उसकी तरफ मुँह करके जो है अपनी इबादत कर सके। तो फिर आगे वही बात कर रहा है, आई thence invoke thy aid to the adventurous song that with no middle flight intends to soar above the Ionian mountain। अब यहाँ एक और वर्ड है कि Ionian माउंट, ये असल में माउंट हेलिकॉन है। ये भी एक पहाड़ी है जिसको ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि ये भी फन की एक पहाड़ी है, कि यहाँ फन की बुलंदी है। तो वो यहाँ मिल्टन ये बात कर रहा है कि मेरे उस नगमे में जुर्रत अता कर ए फन की देवी, जो कि इस पहाड़ी को जो माउंट हेलिकॉन है या एयोनियन माउंट तक जाने का, इसको सर करने का इरादा नहीं रखती। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है जिस तरह के पुराने ग्रीक थे, वो ऐसा मकसद चाहते थे कि इस यानी कि इनसे मदद तलब करके कि मेरी इस फ़न की चोटी को, इस माउंट तक रसाई हो जाए, यानी कि हमारा फ़न इस कदर बेहतरीन हो। तो यहाँ से ये मिल्टन उस क्लासिकल व्यू पॉइंट से थोड़ा सा इनहराफ कर रहा है कि मेरा कोई ऐसा, वो कहता है मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं फ़न के उस कमालात को पहुँचना चाहता हूँ जिसको आज तक किसी ने अपने नसर या अपनी शेर शायरी के अंदर वो जो है वो नहीं लिखा। तो दोस्तों इस आज की पहली इन 16 लाइनों के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जो ये सिलेबस पढ़ रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। और ये मेरी वीडियो सुनते वक्त मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो आप हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि ये ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है मेरी वीडियो में, तो आपको ज़्यादा मेरी आवाज़ बेहतर अंदाज में समझ आएगी। तो दूसरा, आप ये पैराडाइज लॉस्ट का टेक्सचुअल फॉर्म में भी आप इसको अपने पास रखें, ताकि जो तलमीहात मैंने आपको बताई हैं, जैसे कुछ पहाड़ियों के नाम हैं, ओरोब और सिनाई के, सियोन हिल का नाम है, मैंने आपको सुलवास ब्रोक का बताया है, मैंने आपको इसी तरह मैंने आपको हैकल सुलेमानी का बताया है। तो यहाँ पर या एक आप कोई रजिस्टर ले लें तो उसको नोट कर लें, उसके बाद ये सुनने के बाद आप इसको फिर अपने अंदाज में एक बार रीड करें। और जो मैंने आपको दूसरी बात इंपॉर्टेंट समझने के लिए बताई है वो है कि आप पहली 5 लाइन को इकट्ठे पढ़ें, तब आपको समझ आएगी कि इसमें क्या कहा गया है। वैसे तो ये पूरी 16 लाइन जो मैंने आपको बताई ये एक ही सेंटेंस था, लेकिन आप पहले 5 लाइनों को इकट्ठे पढ़ें, उसके बाद आप 11 लाइन तक जो है लाइन 10 तक पढ़ें, वर्ड क्यों तक, यानी कि लाइन 6 से लाइन 10 तक जो है, लाइन 10 के क्लोज वर्ड तक आप इसको इकट्ठे पढ़ें। उसके बाद इसके आगे से आप लाइन 16 के एंड तक, जहाँ से ये पूरा सेंटेंस एंड हो रहा है, जहाँ तक इसको एक ही रीड करें, तब जाकर आपको ये समझ आएगी कि ये पैराडाइज लॉस्ट क्या है। दोस्तों आगे जाने से पहले आप से इल्तमास है कि दोबारा आपको मुझे ढूंढने जो है वो मुश्किल पेश ना आए, तो आप मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को यानी इसका लिंक या इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।